You know, the last and the most important part of the blood supply of the brain, equally for examination purpose and also for clinical purpose, the blood supply of the internal capsule. Already you know the internal capsule is a white fibers bundle lying between the thalamus and caudate nucleus on one hand and laterally the lentiform nucleus. And it contains all the fibers coming from the cerebral cortex to the subcortical region, and also ascending fibers coming from the thalamus to the cerebral cortex. That's when both motor and sensory. So if due to the damage of the blood supply, either by, already I have told you, thrombosis, embolism or hemorrhage, the part of the internal capsule which carrying these fibers are damaged, resulting into clinical symptoms, even mainly the hemiplegia. What is hemiplegia? Hemiplegia means paralysis of one side of the body. Paralysis of one side of the body. It is known as hemiplegia. What mainly one side of the body, more specifically one side of the upper limb and lower limb. Quadriplegia means both limbs, both superior and inferior extremity. Monoplegia means either one superior extremity or paralysis of one inferior extremity. This is the point. And if total paralysis doesn't occur, slight paralysis we call paresis, hemiparesis, quadriparesis, monoparesis, etc. Paralysis means total muscles are gone. Total paralysis. Paresis means weakness of the muscle action, partial paralysis. Plus, as there is a sensory pathway carrying touch, pain, temperature from our body, passing through this internal capsule, so there is also sensory affection also. So we have to know how the internal capsule is usually damaged, usually due to lack of blood supply. So already before going to the blood supply, you have to have an idea about the arterial circle of Willis. Already I have told you. So if we ask in examination, write a short note on blood supply of the internal capsule. How will you write? First you describe the internal capsule. It is a white matter with the boundary and carrying the fibers of this corticonuclear, corticospinal and also the thalamic radiation, carrying the motor and sensory pathway. Then you have to draw this picture. Very easy picture. Chalk কোথায় গো? সাদা চক থাকে না কেন গো? হ্যাঁ, you have to draw this picture, very easy. This is a schematic diagram of internal capsule. This is the anterior limb. This is the genu. This is the posterior limb. This is the sublentiform part. This is the retrolentiform part. It is a schematic diagram. You have to draw this. This is the anterior limb. This is the genu. This is the posterior limb. This is the sublentiform part. This is the retrolentiform part.
Then you have to draw a small schematic diagram of the arterial circle of Ulysses. Very easy. Just at the level of genu, you draw this two circle. This represents the internal carotid artery. Then you draw a polygon, hexagon. And extend this in this way. Then you draw two things, two extension here, one extension here, two extension here, one extension here. This is the arterial circle of Ulysses, schematically. What is it? It is the internal carotid artery. Thank you. Internal carotid artery. This is the most important. ভালো করে লক্ষ্য রাখো, ল্যাটারালি গেছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড থেকে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্টারি. This is the anterior choroid artery. This is the anterior cerebral artery. This is the posterior communicating artery. This is the posterior cerebral artery. This is the anterior communicating artery. So this is the arterial circle of Willis. Just you draw this picture. Then you give branches. First, you draw the recurrent artery of Hubner. এরম ভাবে it is the already বলেছি recurrent artery of Hubner go and come back to supply the basal ganglia, internal capsule, etc. So this is the recurrent artery of Hubner, which gives branch to the anterior limb as well as to the genu. খুব অসুবিধা নেই আঁকতে. Next, it gives striate branches. Already you know these from the arterial circle of Willis, from the anterior cerebral artery, middle cerebral artery, whatever is the artery, they give branches. Some branches go deeper to supply the deeper structure. For example, thalamus, basal ganglia and internal capsule. We call striate branches or central branches. So anterior cerebral artery also gives striate branches. These striate branches from the anterior cerebral artery supply this anterior limb. So it is a striate or deeper branches which supply the anterior limb. Similarly, some striate branches of the middle cerebral artery also supply the anterior limb. Right? Next, genu. So, you can easily say what are the branches
supplied the anterior limb, recurrent artery of Hubner, branch of the anterior cerebral artery. Number 2, striate branches of the anterior cerebral artery, striate branches of the middle cerebral artery. এরপর হচ্ছে জেনু, যেখান দিয়ে কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবারস গেছে। কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবার মানে কি? সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে অর্ডার নিয়ে লোয়ার মোটর নিউরন অফ দিস ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিকে সাফার করছে। সুতরাং এই জেনু যদি ড্যামেজ হয়, এই ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিগুলি ড্যামেজ হতে পারে, resulting into paralysis of the eyeball muscles, resulting into paralysis of the tongue muscles, hypoglossal nuclei, paralysis of the vagus nuclei, paralysis of the this vagus যাদের সাপ্লাই করছে। So it is a danger. Genu damage is a dangerous condition. তো জেনুকে কে সাপ্লাই করছে? একটা তো আগেই বলে দিয়েছি, recurrent branches of the anterior cerebral artery of Hubner, দুটো দেয়, একটা অ্যান্টিরিয়র লিম্বকে দিচ্ছে, একটা জেনুকে দিচ্ছে। আর কে দিচ্ছে? from the middle cerebral artery আর from the direct branches from the internal carotid artery, some direct branches of the internal carotid artery which supply the genu. তাহলে ওখানেও তিনটে ব্রাঞ্চ দিয়েছিল, এখানেও তিনটে ব্রাঞ্চ। এরপর হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে posterior limb, যেখান দিয়ে কর্টিকোস্পাইনাল গেছে, যেখান দিয়ে আমাদের হাত পায়ের মাসেলগুলিকে অর্ডার যাচ্ছে। কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স স্পাইনাল কর্ডে যাচ্ছে, ফাইবার্সগুলি অর্ডার নিয়ে হায়ার সেন্টার এরিয়া 4 বা মোটর এরিয়া থেকে অর্ডার নিয়ে সে কোথায় যাচ্ছে? স্পাইনাল কর্ডে। কাকে সাপ্লাই করছে? অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল হুইচ সাপ্লাই দ্য ডিফারেন্ট মাসলস অফ দ্য আপার লিম্ব অ্যান্ড দ্য লোয়ার লিম্ব। সুতরাং posterior limb ড্যামেজ হলে, টোটাল ড্যামেজ হলে প্যারালিসিস অফ দ্য লিম্বস হবে। সুতরাং কি কি আর্টারি সাপ্লাই করছে? দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর্টারি you know is striate branch, lateral striate branches of the middle cerebral artery, which is known artery of Charcot, artery of cerebral hemorrhage. এছাড়া কে দিচ্ছে? anterior choroidal artery and branches from the posterior cerebral artery. So posterior limb is supplied by the striate anterior cerebral artery একটা ব্রাঞ্চ থেকে, recurrent artery of Hubner, artery of cerebral hemorrhage or lateral striate branches of the middle cerebral artery and by the anterior choroidal artery. And also এই এটা posterior cerebral artery. Next, sublentiform part, যেখান দিয়ে কি গেছে? acoustic pathway, ear এর সেন্সেশন যাচ্ছে ওখান দিয়ে। আমরা যে কানে শুনছি তার সেন্সরি পাথওয়েটা ওই সাবলেন্টিফর্ম পার্ট দিকে এরিয়া 22 তে যাচ্ছে। তাকে কে সাপ্লাই করছে? অ্যান্টিরিয়র কোরোইডাল আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ আর posterior cerebral artery একটা ব্রাঞ্চ। আর রেট্রোলেন্টিফর্ম পার্টকে একটাই সাপ্লাই করে, posterior striate branches of the posterior cerebral artery। শেষ। অনেকবার পরীক্ষায় দিয়েছি এটা। সুতরাং এইটা আর্টেরিয়াল সার্কেল, এই অ্যান্টিরিয়র internal capsule blood supply is very important and you have to draw the picture while answering this question. Just এরকম লিখে দিলে হবে না। So anterior limb is supplied by the recurrent artery of Hubner, striate branches of the anterior cerebral artery, striate branches of the middle cerebral artery. Genu is supplied by the middle cerebral artery striate branch and also recurrent artery of Hubner, also direct branches of the internal carotid artery. Posterior limb, middle cerebral artery striate branch, posterior cerebral artery striate branch, and also from the anterior choroidal artery branch. Sublentiform part, anterior choroidal artery and posterior cerebral artery. Retrolentiform part,
only one, that is the striate branches of the posterior cerebral artery. তাহলে সবচেয়ে বেশি কমন রাপচারটা কি হয়? এই striate branches of the middle cerebral artery. এই middle cerebral artery striate branchটা সবচেয়ে বেশি ড্যামেজ হয়, and one of the branches is very large, supply maximum portion of the genu and the posterior limb, known as the arterial circle of artery of cerebral hemorrhage. আর বারবার বলছি সে, which is a branch of the middle cerebral artery, which is easily ruptured because এইটাই atherosclerosis, মানে আর্টারির মধ্যে প্লেক ফর্মেশন হয়, কোলেস্টেরল প্লেক ফর্মেশন হয় এবং আর্টারির ওয়াল ড্যামেজ হয়। যখনই ব্লাড প্রেশার বাড়ে আর্টারি ফেটে যায়। সুতরাং এই আর্টারিটা মোস্ট কমনলি হিমারেজ হয়, তাকে আমরা বলি আর্টারি অফ সেরিব্রাল হিমারেজ। তাহলে কি কি হতে পারে? এইখান দিয়ে পাস করেছে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, এইখান দিয়ে আপার লিম্বের মাসেলগুলি, এইখান দিয়ে লোয়ার লিম্বের মাসেলগুলি। যদি পুরোটাই ড্যামেজ হয় তাহলে ওয়ান সাইডেড বোথ আপার লিম্ব অ্যান্ড লোয়ার লিম্ব চলে যাবে। আর পার্শিয়াল হলে প্যারালাইসিস হবে। আর শুধু যদি এই দিকটা যায়, এইখানটা গেল, এই জায়গাটা বেঁচে গেল, তাহলে শুধু আপার লিম্ব হবে। এবার হচ্ছে রাইট সাইডের ইন্টারনাল ক্যাপসুলের আর্টারি ড্যামেজ হয়েছে। রাইট সাইডে দুটো ইন্টারনাল ক্যাপসুল আছে, রাইট অ্যান্ড লেফট। কোন সাইডের প্যারালাইসিস হবে? সব সময় অপোজিট সাইডের হবে। কেন? এই যে সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে, এই যে সেরিব্রাল কর্টেক্স, এখান থেকে অর্ডার নিয়ে করোনা রেডিয়াটা মোটর ফাইবারগুলি যাচ্ছে, করোনা রেডিয়াটা ইন্টারনাল ক্যাপসুল ক্রাস সেরিব্রি হয়ে মেডেলাতে গিয়ে এটা ক্রস করে যাচ্ছে। অ্যাবাউট 75% fiber cross to the opposite side and 25% comes in the same side, again cross in the spinal cord. Lower গিয়ে 100% cross to the opposite side. সমস্ত ফাইবারস এখান থেকে নামছে, নেমে মেডেলায় গিয়ে 75% ক্রস করে যাচ্ছে। বাকি 25% আরো কিছুটা নামছে, নেমে ওটাও ক্রস করে অপোজিট সাইডে চলে যাচ্ছে। দে আর গোয়িং টু দ্য অপোজিট সাইড। সুতরাং রাইট সাইডের ফাইবারস গুলি লেফট সাইডে চলে যাচ্ছে, সেইখানে সাইন্যাপস করছে লোয়ার মোটর নিউরন অফ দ্য মাসল অফ দ্য লিম্বস। সো এইখানটা যদি প্যারালাইসিস ড্যামেজ হয়, অপোজিট সাইডের প্যারালাইসিস হবে। সুতরাং যদি লেফট সাইডের হয়, জানবে রাইট ইন্টারনাল ক্যাপসুল গেছে, মানে রাইট মিডল সেরিব্রাল আর্টারি গেছে। লেফট সাইডের হলে রাইট মিডল সেরিব্রাল আর্টারি গেছে। আর কি হতে পারে? আগেই বলেছি, এখান দিয়ে থ্যালামিক রেডিয়েশন পাস করে, সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন, ফলে এটাও ক্রস করে যায়। এই যে এই ফাইবারগুলি, যে সেন্সেটিভ ফাইবারগুলিও ক্রস করে অপোজিট সাইডে ব্রেনে যায়। সুতরাং অপোজিট সাইডের অ্যানাস্থেসিয়া হবে। আর যদি জেনু ইনভলভ হয়, তাহলে মোটর নিউক্লি অফ দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি, মেনলি 7th নার্ভ নিউক্লি হবে, তবে ফলে প্যারালিসিস অফ দ্য ফেসিয়াল মাসলস হয়ে যাবে। সুতরাং এই ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি অনেক সময় শুরু হয় এভাবে: এ পেশেন্ট কামস উইথ এমার্জেন্সি with an unconsciousness, after recovery found to have a hemiplegia on the left side. What is your probable diagnosis? তারপরে বলবে describe the blood supply of that organ. তখন তোমাকে এটা এক্সপ্লেইন করে লিখতে হবে। ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে কর্টিকোনিউক্লিয়ার কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার সেগুলি যাচ্ছে মেইনলি ডিউ টু রাপচার অফ দ্য আর্টেরিয়াল সার্কেল অথবা থ্রম্বোসিস অফ দ্য অ্যাড্রিয়াসিবল আর্টারি, তার ফলে এফেক্ট হয়। মেইনলি যেটা যদি প্যারালিসিস হয়, মেইনলি হিমারেজ। তাহলে এইটা আমাদের আজকে ব্লাড সাপ্লাই শেষ হয়ে গেল। নেক্সট আমরা একটা আনকমন একটা বলে আজকে ছেড়ে দেবো, বেশি রাখবো না। সেটা হচ্ছে অনেকে অমিট করে, কিন্তু গত বছর আগের না 2020-21 সালে এসেছিল, আমরা ইগনোর করি। সেটা হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডারের অটোমেটিক ব্লাডার অ্যান্ড অটোনমাস ব্লাডার। একবার শর্ট নোটে এসেছিল এবং এটা একটু বুঝতে অসুবিধা হয় বলে আমি বলে দিচ্ছি। ইন্টারনাল ইউরোথ্রাল স্ফিংটার অ্যান্ড এক্সটার্নাল ইউরোথ্রাল স্ফিংটার বোথ মেল ইন ফিমেল, কিন্তু টোটাল চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমরা জানি ইউরিনারি ব্লাডার সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু বলছি না,
urinary bladder present in both male and female, and relation is very important. Peritoneal relation is very important, and internally, in male, anteriorly there is an, it is, একটা যেটা important, first, surface border তোমরা জানো, urinary bladder কিন্তু একটা variable organ, যখন empty থাকে তখন একরকম surface, যখন full হয় তখন আরেক রকমের surface border। এই যে আমরা ছবিটা দেখছি urinary bladder, it is an empty bladder. Empty bladder it is a tetrahedral in shape, চতুর্ভুজ। So it has got a superior surface, two এদিকে একটা ওদিকে একটা infralateral surface, and a posterior surface or a base. It is known as the base of the bladder. This is the apex, and most important, this is the neck. Neck is very important. In male, just after the neck there is a prostate. In female, the urethra start because there is a no prostate. It is very important. In empty bladder, in adult, it is located in the lesser pelvis. Empty. যখন একদম ইউরিন থাকছে না, আমাদের পেলভিসে থাকছে। আমরা জানি পেলভিসের দুটো রয়েছে, একটা হচ্ছে লেসার পেলভিস ওপরে যেখানে ইলিয়াক ফসাটা রয়েছে, আরেকটা হচ্ছে ট্রু পেলভিস, পেলভিক ব্রিমের নিচে যেটা রয়েছে তাকে বলি আমরা ট্রু পেলভিস, আর ওপরেরটাকে বলছি লেসার পেলভিস। এই ইউরিনারি ব্লাডার কোথায় থাকে? এমটি স্টমাকে, লেসার পেলভিসে। কেমন? সো ইট ইজ এ মোরলেস পেলভিক অর্গান। কিন্তু ইন ফুল ব্লাডার ইট রাইজেস আপ অ্যান্ড অকুপাই দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যাবডোমেন। সো অ্যাবডোমিনোপেলভিক। দুটো, এটার প্লাস এবং মাইনাস পয়েন্ট দুটো আছে। প্লাস পয়েন্ট কি? আমরা যখন কোনো অপারেশন করবো ইউরিনারি ব্লাডারে, ধরো সিস্টোস্কোপি করবো বা সিস্টোস্টোমি করবো, ব্লাডার কোনো কারণে ব্লাডারের নিচে অবস্ট্রাকশন হয়েছে, ব্লাডার ফুল, ক্যাথেটার করতে পারছি না ডিউ টু অবস্ট্রাকশন, নিচে তো অবস্ট্রাকশন, ক্যাথেটার করতে পারছি না, উই ক্যানট ডু দ্য ক্যাথেটারাইজেশন, ব্লাডার ইজ ফুল, পেশেন্ট ইজ পেইনফুল, আর বেশি হয়ে গেলে ব্লাডার রাপচার করে যেতে পারে। কি হবে তখন? তখন ইমিডিয়েটলি আমাদের এখান দিয়ে আমাদের ওখান দিয়ে ফুটো করে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে দিতে হবে। লাকি কি, যখন ব্লাডার ফুল হয়ে যাচ্ছে তখন অ্যাবডোমিনোপেলভিক হয়ে যাচ্ছে, লোয়ার পার্টটা পেলভিকে থাকছে, আপার পার্টটা অ্যাবডোমেনে এসে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা পিউবিক সিম্ফাইসিসের উপরে যদি একটা ট্রকার ক্যানুলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিই, ব্লাডার ফুটো করে ঢুকে যাবে, ইউরিন বেরিয়ে আসবে ক্যাথেটার যখন পুশ করবো, অ্যান্ড দেয়ার উইল বি নো ড্যামেজ টু দ্য পেরিটোনিয়াম। কোনো পেরিটোনিয়াল ড্যামেজ হবে না, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে ঢুকতে হবে না, আমরা ইজিলি ব্লাডার করে বার করতে পারি। যেটা গেল একটা প্লাস পয়েন্ট। আরেকটা কি, যদি বাজে পয়েন্ট কি, অ্যাবডোমিনোপেলভিক অর্গান ফুল ব্লাডারে যদি কোনো ইনজুরি হয়, ব্লাডার রাপচার করে যেতে পারে, সেটা হচ্ছে খারাপ। আর ইন চিলড্রেন the urinary bladder is always abdominopelvic, সেটা এমটি হোক অথবা ফুল হোক। In adult, empty bladder is within the pelvic cavity. Full bladder partly abdominal, lower abdomen, partly pelvic cavity. In children, it is whether it is an empty and full, it is abdominopelvic. এটা জিজ্ঞেস করে। নেক্সট হচ্ছে ক্যাপাসিটি অফ দ্য ব্লাডার। ব্লাডারে ইউরিন জমা হয় যখন 150 সিসি হবে, 100 to 150 সিসি, আমাদের প্রথম সেন্সেশন হবে যে ইউরিন জমা হয়েছে, সেন্সেশন অফ ব্লাডার ফুল হচ্ছে। আর যখন নর্মাল ক্যাপাসিটি অফ ব্লাডার, যখন আমাদের মিকচুরেশনের ডেজায়ার হবে না, সেটা হচ্ছে বিলো 220 মিলিলিটার, 220। যখনই 220-র ওপরে উঠে যাবে তখনই আমাদের ডেজায়ার ফর মিকচুরেশন হবে। ইউজুয়ালি 250 ml, 220 ml, 230 ml, 250 ml ওপরে যখন ব্লাডারের ভলিউম, ইউরিন ভলিউম হবে ব্লাডারে, দেন আমাদের ইউরিন করতে ইচ্ছা হবে। বাচ্চারা হলে কি হবে? ইউরিন করে দেবে, 1.5 বছরের বাচ্চা পট করে ইউরিন করে দেবে। কিন্তু আমরা কিন্তু পজিশন দেখে ইউরিন করি, সেটাই আজকে পড়বো।
বাচ্চারা কেন করে দেয়, আর আমরাই বা কি করে কন্ট্রোল করতে পারি? বাচ্চারা কিন্তু যেই 220, ওদের 220 নয়, ওদের অনেক কম, 30 to 50 সিসির ওপরে উঠে যাচ্ছে, তখনই হুট করে ইউরিন করে দিচ্ছে, কোনো কন্ট্রোল নেই। 1.5 বছরের বাচ্চা ধরো, কিন্তু আমাদের কন্ট্রোল আছে, অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারি। কতক্ষণ ধরে রাখতে পারি? আপ টু 500 মিলিলিটার অব্দি আমরা নর্মাল ধরে রাখতে পারি। তারপরেও যদি আমরা ইউরিন না যায়, ইউরিন তো অনবরত কিডনি থেকে ইট ইজ অ্যাকুমুলেটিং ফ্রম কিডনি ইউরিন, দেন দেয়ার উইল বি পেইন। তখন পেইনফুল সেন্সেশন হবে, ব্যথা হবে। নেক্সট, যখন 800 মিলিলিটারের উপর উঠে যাবে, তখন আর কন্ট্রোল করতে পারবে না, ইউরিন হয়ে যাবে, পারবোই না, ইউরিন বেরিয়ে যাবে। তাহলে এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি অফ দ্য ব্লাডার। নেক্সট, স্পেসেস অফ রেডিয়াসটা পড়বে। ইট ইজ এ স্পেস, এই স্পেসটা গ্রিন লাইন, বিহাইন্ড দ্য পিউবিক সিম্ফাইসিস অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য ইনফ্রাল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য ব্লাডার। এইখানে একটা স্পেস রয়েছে, তাকে বলা হয় স্পেস অফ রেডিয়াস, এই জায়গাটায়। আচ্ছা, ব্লাডারের পেরিটোনিয়াল রিলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইন কেস অফ এ মেল, দেখো, দি গ্রিন ইজ দ্য পেরিটোনিয়াম। এই পেরিটোনিয়াম অ্যাবডোমিনাল ওয়াল অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমেন থেকে আসছে। ইট কভার্স দ্য সুপিরিয়র সারফেস, দেন কভার্স দ্য আপার পার্ট অফ দ্য বেস। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, আপার পার্ট অফ দ্য বেস করে রিফ্লেক্ট করছে রেকটামে, এবং এই পাউচটার নাম হচ্ছে রেক্টো ভ্যাসাইকাল পাউচ। রেক্টো ভ্যাসাইকাল পাউচ, কেমন? তাহলে আপার পার্ট অফ দ্য পস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য ব্লাডার বেস ইজ পেরিটোনিয়াম, লোয়ার পার্ট অফ দ্য ব্লাডার বেস ইজ নন পেরিটোনিয়াম। সুতরাং অপারেশন করার সময় আমরা ব্লাডার বা করতে আমরা সহজে পেরিটোনিয়াম ওপেন করতে চাই না। পেরিটোনিয়াম ওপেন মানেই তুমি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে ঢুকে গেছো, গাটে ঢুকে গেছো, ইনফেকশনের চান্স থাকবে, গাট প্যারালিসিসের চান্স থাকবে। সুতরাং আমরা যতদূর সম্ভব চাইবো নন পেরিটোনিয়াল অপারেশন করতে, পেরিটোনিয়াম ওপেন না করে। সুতরাং আমাদের পেরিটোনিয়ামের রিফ্লেকশন জানা দরকার, কেমন? আর এইখান থেকে একটা ফাসা থাকে, এটাকে ফাসা অফ ডেনন ভেলিয়ার বলে। To perineal body to the lower of the pouch of the Douglas, rectovesical pouch. Sorry, rectovesical pouch. Next, in female, আছে কি ছবি দেখি? Next, না নেই। In female এ কিন্তু এইটা হচ্ছে ব্লাডার, এইটা হচ্ছে ইউটেরাস, এটা হচ্ছে ভ্যাজাইনা। ফিমেলে পেরিটোনিয়ামটা এরম করে নিয়ে এরম সুপিরিয়র সারফেস থেকেই এটা রিফ্লেক্ট হয়। সুতরাং ফিমেলের পস্টেরিয়র সারফেস অর বেস ইজ টোটালি নন পেরিটোনিয়াল। নেক্সট, লিগামেন্টস অফ ইউরিনারি ব্লাডার, এটাও ইম্পর্টেন্ট। দেয়ার আর, যেমন ইউটেরাসে লিগামেন্টস রয়েছে, supports of the uterus is very, very, very important. Without knowing, having the knowledge of supports of uterus, don't go for examination. আমি বলি কিছু কিছু জিনিস না পড়ে যাবে না, তাদের মধ্যে supports of uterus is very important, very important. Similarly, এতটা ইম্পর্টেন্ট না হলেও ligaments of urinary bladder is also important. What is the difference between false ligament and true ligament? True ligament is true. Ligament means it's a fibrotendinous structure. Means mainly consists of fibrous cord-like structure. আমরা তাকে বলি ligament. কেমন? Cord-like structure mainly consists of fibrous tissue or fibrotendinous tissue. তাকে বলি ligament. এবং তাকে বলি আমরা true ligament. অনেক সময় peritoneal fold কেও আমরা ligament বলি, কিন্তু they are false ligaments. যেমন gastrosplenic ligament, linorenal ligament, they are also the ligaments, peritoneal folds connecting one viscera to the other, তাকেও আমরা ligaments বলি, but usually they are false ligaments. Similarly, ব্লাডারে এবং ইউটেরাসে দুটোতেই true ligament and false ligament রয়েছে। True ligaments কি কি রয়েছে ব্লাডারে? median umbilical fold, two medial umbilical folds, ওটা দেখো মিডিয়ান এন রয়েছে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, মিডিয়ান umbilical fold single,
তারপরে রয়েছে টু মিডিয়াল আম্বিলিকাল ফোল্ডস, টু ল্যাটারাল ফলস লিগামেন্টস, টু পস্টেরিয়র ফলস লিগামেন্ট। এটা হচ্ছে ফলস, সরি আমি এই আগের টুটা দাও তো। ট্রু লিগামেন্টস, মিডিয়ান আম্বিলিকাল লিগামেন্ট, সরি মিডিয়ান আম্বিলিকাল লিগামেন্ট, একটা ছবি আঁকি তাহলে বুঝতে পারবে। এটাতেও খুব সহজ। True ligament, median umbilical ligament, two medial puboprostatic ligament, two lateral puboprostatic ligament, lateral ligament and posterior ligament. এটা হচ্ছে ট্রু লিগামেন্ট। একটা হচ্ছে মিডিয়ান আম্বিলিকাল লিগামেন্ট, এটা হচ্ছে ইউরেকাস। আগেই বলেছি যখন ব্লাডার ডেভেলপ করে there is an allantois projecting into the connecting strong. After birth it becomes fibrous cord, and this is the called urachus, and this is the median umbilical ligament, a single from the apex of the bladder to the umbilicus. তাকে আমরা বলি median umbilical ligaments. There are two medial puboprostatic ligament. In male, in female আমরা বলি pubovesical ligament. Actually, in this ligament কেন নাম puboprostatic? It connects the posterior surface of the symphysis pubis, one on either side, to the neck of the bladder, which is very close to the prostate. মানে base of the prostate এর সাথেও লেগে থাকে। তার জন্য আমরা বলি puboprostatic ligaments. ফিমেলে তো প্রস্টেট নেই, তার জন্য ওটার নাম দিচ্ছি আমরা pubovesical ligament. এগুলি জাস্ট মুখস্থ করে রাখবে। Two medial puboprostatic ligament and two lateral puboprostatic ligament, which attaches from the base of the bladder, neck of the bladder to the tendinous arch. পড়িয়েছিলাম লিভেটের অ্যানাইতে একটা tendinous arch আছে সেইখান থেকে। আর two lateral puboprostatic ligament, two lateral ligament and two posterior ligament. এটা গেল ট্রু লিগামেন্ট। শুধু নামগুলি জানবে। হ্যাঁ, তাহলে কটা রয়েছে? 2, 4, 6, 8, 9টা। নিচের গুলি প্রত্যেকটা দুটো করে, রাইটে লেফটে, আর 1 নম্বরটা হচ্ছে সিঙ্গেল। তাহলে 9টা ট্রু লিগামেন্টস রয়েছে। নেক্সট, ফলস লিগামেন্ট। ফলস লিগামেন্ট হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ফোল্ড। এইটা ধরো পেরিটোনিয়াম, এইটা হচ্ছে মিডিয়ান আম্বিলিকাল বা ইউরেকাস। কেমন? এইখানে ফোল্ডটা এরকম রয়েছে, এই যে পেরিটোনিয়াম একটা ফোল্ড করেছে, দেখো করেছে তো, পেরিটোনিয়াম কভার করছে ইউরেকাসকে। এটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াম, কভার করেছে, সেটাই হচ্ছে এখানে যদি সরিয়ে দিয়ে এরকম একটা ফোল্ড দেখা যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে ফলস লিগামেন্ট। তাহলে একটা রয়েছে মিড লাইনে, একটাই সিঙ্গেল মিডিয়ান আম্বিলিকাল ফোল্ড, which a peritoneal fold which covers the urachus বা median true ligaments. ঠিক সিমিলারলি
laterally 2 medial umbilical folds, 2 lateral false ligament and 2 posterior false ligament রয়েছে। কেমন কটা রয়েছে এখানে 2 4 6 7 খানা, তাহলে 9টা ট্রু লিগামেন্ট 7টা ফলস লিগামেন্ট রয়েছে, জাস্ট নামটা মনে রাখবে। নেক্সট এইবারে যেটা আসল যেটাই চলে যাচ্ছি, এটা লিখে এঁকে দিতে পারবো। এই যে এটা হচ্ছে ট্রু লিগামেন্ট, মিডিয়ান আম্বেলিকাল লিগামেন্ট, ইউরেকাস, দেখতে এরকম লাগে। নেক্সট, আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি লাস্ট পার্ট অফ দ্য চ্যাপ্টার, ভেরি ইন্টারেস্টিং, দ্য নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য ব্লাডার। Bladder consists of a muscle, special muscle which we call detrusor. জানি তো ব্লাডারের মাসেলটার নাম কি? detrusor. আর কি রয়েছে ব্লাডারে? স্ফিংটার্স। আমি মেলের ক্ষেত্রে আঁকছি। এটা হচ্ছে প্রস্টেট ব্লাডার। ব্লাডারের ওয়ালে একটা মাসল রয়েছে, তাকে বলি স্মুথ মাসল, এইটাকে বলা হয় ডেট্রুজর মাসলস। মেলের ক্ষেত্রে দুটো স্ফিংটার রয়েছে টু কন্ট্রোল দ্য ইউরিনেশন, দুটো স্টপ কক রয়েছে যাতে আমাদের ইউরিনেশন ঝট করে নিচে না পড়ে যায়। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন রয়েছে, সেটা আসছি। এইখানে একটা স্ফিংটার রয়েছে, আরেকটা রয়েছে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচে মেলের ক্ষেত্রে। নেক অফ দ্য ব্লাডার সারাউন্ডিং উইথ আপার অ্যান্ড দ্য প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, প্রস্টেটের মধ্যে যে আপার পার্ট অফ ইউরেথ্রাকে আমরা প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা বলি। প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, প্রস্টেটের মধ্যে যে ইউরেথ্রা পাস করে তাকে বলে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। আপার পার্ট অফ দ্য প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, যেখানে সেমিনাল ভেসিকল ওপেন করেছে তার আগে, তাকে আমরা বলি প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। এই প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা এবং নেক অফ দ্য ব্লাডার কভার করে একটা স্মুথ মাসল রয়েছে, তাকে আমরা বলি ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার। এখন আমরা ওটা বলি না, আমরা বলি প্রি প্রস্টেটিক স্ফিংটার। কি বলি? প্রি প্রস্টেটিক স্ফিংটার। কিন্তু যদি ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার বলি ভুল হবে না। এবং এটা খুব ভালো করে শোনো, ইট ইজ আন্ডার স্মুথ মাসল, যেহেতু আগে বলা হতো ইট ইজ আন্ডার কন্ট্রোল অফ বোথ সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক। এখন রিসেন্ট এমআরআই স্টাডি, অন্যান্য স্টাডি দিয়ে আমরা প্রুভড হয়ে গেছে দিস প্রি প্রস্টেটিক স্ফিংটার অর ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটারে কোনো প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই নেই, অনলি সিম্প্যাথেটিক অ্যাড্রেনার্জিক সাপ্লাই। সুতরাং আমরা আগে জানতাম, ভুল জানতাম। রিসেন্টলি দিস প্রি প্রস্টেটিক স্ফিংটার আন্ডার কন্ট্রোল অফ দ্য অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম মিনস সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। Its function is mainly, first function is not to control the urine. First function কি হয়? যখন সেমিনাল অ্যাডাল্টের সিমেন বেরোয়, সিমেন তো এখান দিয়ে বেরোচ্ছে, এইখানে দুটো সেমিনাল ভেসিকল আছে আর ভাস ডিফারেন্স যোগ এইখানে ওপেন হচ্ছে দুপাশে দুটো। এই সিমেন এখান থেকে বেরিয়ে ইউরেথ্রা দিয়ে বেরোবে। সিমেনের এ চান্স টু গো টু দ্য ব্লাডার অলসো। সিমেন যেমন নিচে নামবে, উপরেও তো চলে যেতে পারতো, ব্লাডারে ঢুকে যেতে পারতো তো, কিন্তু যায় না। যখন ব্লাডারে চলে যায় তাকে আমরা বলি রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন। রেট্রো অপোজিট, রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন হয় না আমাদের। কেন হয় না? ডিউ টু দিস, যেই এখান দিয়ে সিমেন বেরোবে অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম একে বলবে ক্লোজ, ফলে সিমেন যেতে পারে না। এটাই হচ্ছে মেইন ফাংশন অফ প্রি প্রস্টেটিক স্ফিংটার। আরেকটা ফাংশন হচ্ছে ইউরিনারি কন্টিনেন্সটাকে মেনটেন করে, যে ইউরিনও নিচে বেরিয়ে আসে না, স্পেশালি যখন তলের স্ফিংটারটা ড্যামেজ হয়। তাহলে এইটা গেল প্রি প্রস্টেটিক স্ফিংটার। আর নিচে রয়েছে যেটা ইম্পর্টেন্ট, আগে আমরা বলতাম স্ফিংটার ইউরেথ্রি।
আগে বলতাম ইট ইজ টোটালি স্কেলিটাল মাসল, এখন বলা হচ্ছে বোথ স্মুথ অ্যান্ড স্কেলিটাল মাসল রয়েছে। ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ ইন মেল, তাকে আমরা বলি কি ডিস্টাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার। এখন বলি কি বলি ডিস্টাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার, অথবা যদি স্ফিংটার ইউরেথ্রি বলো ভুল হবে না। ইট ইজ আন্ডার কন্ট্রোল অফ মেইনলি পুডেন্ডাল নার্ভ, সোমাটিক নার্ভ, S2, S3, S4, এটা ইম্পর্টেন্ট। সো ইট ইজ আন্ডার কন্ট্রোল অফ পুডেন্ডাল নার্ভ। মনে পড়ছে স্কোয়ারেক্টাল ফসায় পড়িয়েছিলাম পুডেন্ডাল নার্ভ, এই পুডেন্ডাল নার্ভ একে সাপ্লাই করে। সো ইট ইজ সোমাটিক কন্ট্রোল মানে কি ভলেন্টারি কন্ট্রোল, আমরা ইচ্ছে করলে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। যখন ইউরিন বেরিয়ে আসছে আমরা অর্ডার দিতে পারি, হায়ার সেন্টার থেকে অর্ডার দিতে পারি পুডেন্ডাল নার্ভকে ক্লোজ করে দাও, ও ক্লোজ করে দেয়। ফলে উই ক্যান কন্ট্রোল দ্য মিকচুরেশন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের কন্টিনেন্স করার জন্য। ডিস্টাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার আন্ডার কন্ট্রোল অফ মেইনলি পুডেন্ডাল নার্ভ। ফিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইউরেথ্রাটা অনেক শর্ট। ফিমেলের ক্ষেত্রে এই প্রস্টেটও নেই, ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ আছে, কিন্তু ফিমেলের ক্ষেত্রে একটা কন্টিনিউয়াস ফ্রম দ্য নেক অফ দ্য ব্লাডার টু দিস অরিফিস কন্টিনিউয়াস একটা স্ফিংটার আছে। এটা আমি পড়িয়েছিলাম, তাকে আমরা বলেছি ইউরেথ্রাল স্ফিংটার মেকানিজম। পরপর তিনটে লেয়ার রয়েছে, স্ফিংটার ইউরেথ্রি, কম্প্রেসার ইউরেথ্রি অ্যান্ড স্ফিংটার ইউরেথ্রোভ্যাজাইনালিস। এইটা মিলেই হচ্ছে ইউরিনারি স্ফিংটার করে। দে আর বোথ আন্ডার কন্ট্রোল অফ সোমাটিক অ্যান্ড অটোনমিক নার্ভস। আমরা ফিমেলটা অতটা পড়ি না, মেলটাই দিয়েই বোঝাই। এইটা আমরা শিখলাম। ডেট্রুজার মাসল, মাসল স্মুথ মাসল, সো ইট ইজ আন্ডার কন্ট্রোল অফ অটোনমিক নার্ভস, মেইনলি প্যাথেটিক। তাহলে নার্ভাস সিস্টেম অফ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার শিখতে গেলে আমরা কি শিখবো? প্রথমে বলবো ইউরিনারি ব্লাডার has got a detrusor muscle and a sphincter mechanism. In male, it is a proximal and distal urethral sphincter. Pre-prostatic sphincter. Number 1, parasympathetic. Parasympathetic supply comes from the pelvic splanchnic nerves. Root value is the S2, S3, S4. It supply mainly the detrusor muscle. So, when it is stimulated, bladder contracts and urination occurs. So it is known as the nerve of emptying. Bladder empty করতে সাহায্য করে। Also, it carries the feeling sensation, এই যে ফিল হচ্ছে ইউরিন হচ্ছে, and pain sensation from the urinary bladder. Finished. Next, parasympathetic কাকে সাপ্লাই করছে? ডেট্রুজার মাসলকে কন্ট্রাক্ট করতে সাহায্য করছে। প্লাস ফিলিং হচ্ছে, ইউরিন যে ফিল করছে এটা কে ফিল করাবে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক মেইনলি, and partly sympathetic also. আর পেইন সেন্সেশন মেইনলি প্যারাসিম্প্যাথেটিক দিয়ে যায়। নেক্সট, অ্যাড্রেনার্জিক বা সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই। ইটস মেইনলি supplies partly the detrusor muscle and also pre-prostatic sphincter. It is coming from the T11, thoracic 11, thoracic 12, L1, L2, L3 segment of the spinal cord to the hypogastric plexus দিয়ে আসে, and it is known as the nerve of feeling. কেন? যখন এটা স্টিমুলেট হয় ডেট্রুজাল মাসল রিল্যাক্স করে থাকে, ফলে ইউরিন জমা হতে পারে। সুতরাং এটাকে আমরা নার্ভ অফ ফিলিংও বলি, and partly it carries the feeling sensation also. Next, pudendal nerve, somatic nerve, it mainly supplies the sphincter urethrae or distal urethral sphincter. When it is stimulated, the distal urethral sphincter is controlled. তাহলে এইটুকুনি সাপ্লাই আমরা শিখলাম ইউরিনারি ব্লাডার। এরপরে দেখো ভেরি ইন্টারেস্টিং,
এবারে কোশ্চেন দেখলাম মাইক্রোবায়োলজি প্যাথোলজিতে আনকমন জায়গা থেকে কোশ্চেন দিচ্ছে, সুতরাং এইগুলি আমি পড়াচ্ছি এই কারণে এইগুলি আমরা অনেক সময় অ্যাভয়েড করি। এক্সামিনাররা বসে আছে এখান থেকে কোশ্চেন দিচ্ছে, তার জন্যই এগুলি পড়াচ্ছি আমি। আগে আমরা এত পড়াতাম না। ভীষণ আনকমন জায়গা থেকে প্রশ্ন দিচ্ছে, যেমন মাইক্রোবায়োলজিতে নর্মাল টিউবারকুলোসিসের না দিয়ে লেটেন্ট টিউবারকুলোসিসের ট্রিটমেন্ট চেয়েছে, কেউ পড়েই না ওটা। নেক্সট এরপরে হচ্ছে আমরা ইউরিন রিফ্লেক্স, ইউরিন কি করে করি, আগে করি বাচ্চাদের। এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড, তারপরে ব্রেন স্টেম, এরপরে হায়ার সেন্টার সেরিব্রাল কর্টেক্স, এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড, L1 L2 L3 S2 S2 S3 S4, এটা হচ্ছে ব্লাডার, এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার, এটা হচ্ছে স্ফিংটার ইউরেথ্রি, ডিস্টাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার। সেন্স অফ ফিলিং কে নিয়ে যাচ্ছে, S2 S3 S4 এ যাচ্ছে, হ্যাঁ। আর L1 থেকে সিম্প্যাথেটিক নার্ভ আসছে। এটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক, এটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক। S2 S3 S4। আরেকটা রয়েছে S2 S3 S4 থেকে পুডেন্ডাল নার্ভ সাপ্লাই করছে। নিউবর্ন বেবি জন্ম নিয়েছে, হোয়াট ইজ রিফ্লেক্স? আমাদের রিফ্লেক্স কাকে বলে? রিফ্লেক্স বলে প্রিমিটিভ জিনিস। আমাদের ধরো চোখে একটা কিছু ঢুকছে, এই সেন্সেশন যাবে ব্রেনে যাবে, ও ঠিক করবে আইলিডটা বন্ধ করো, টাইম কনজিউমিং। সুতরাং আমাদের বলেছে ব্রেন অব্দি ওপরে যাওয়ার দরকার নেই, লোকালি একটা কিছু করে যাতে বন্ধ হয়ে যায়। যেরকম এখানে যদি পেইন, আমরা নিজে পায়ের তলায় যদি একটা পিন প্রিক বা বার্ন হয়, সাথে সাথে আমরা পাটা ছড়িয়ে দিই। কি করে? ইট ইজ এ রিফ্লেক্স। কি হয় এখানে? সেন্সেশনটা যেই যাচ্ছে, সেন্সারি রিসেপ্টর রয়েছে, ইট ক্যারিজ বাই দ্য অ্যাফারেন্ট নার্ভ, সেন্সারি নার্ভ। স্পাইনাল কর্ডে গেল, স্পাইনাল কর্ড থেকে ব্রেনে যাওয়ার দরকার নেই, স্পাইনাল কর্ডের পস্টিরিয়র কর্ড থেকে সাথে সাথে অ্যান্টিরিয়র হর্নে বলে তাড়াতাড়ি মাসেলকে অ্যাকশন করো, তুমি উইথড্র করো। ও তাই করলো। এইটাকে বলা হয় রিফ্লেক্স। তাহলে একটা অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে থাকে, একটা সেন্টার থাকে স্পাইনাল কর্ডে বা লোয়ারে, আর একটা হচ্ছে ইফারেন্ট পাথওয়ে থাকে রিফ্লেক্সে। বুঝতে পেরেছো? চট করে কাজ করছে, ব্রেনে হায়ার সেন্টারে যাচ্ছে না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটাই হয়। ইউরিন ফিল হচ্ছে, এখানে ফিল হচ্ছে, ফিল হচ্ছে, ফিল হচ্ছে, একটা ম্যাক্সিমাম হয়ে গেল, অ্যাবাউট 50 সিসির ওপর উঠে গেল। তখন কি করছে? এই সেন্সেশনটা এখান দিয়ে যাচ্ছে, সেন্স অফ ফিলিং পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কিং যাচ্ছে, যাচ্ছে তো সেন্সেশনটা গেল। আবার এখান দিয়েই পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কিং নাক দিয়ে ব্যাক করছে, করে বলছে ডেট্রুজার মাসলকে বলছে কন্ট্রাক্ট করো। সাথে সাথে কন্ট্রাক্ট করলো, আর এই পুডেন্ডাল নার্ভটাকেও এ বলে রিল্যাক্স করতে, রিল্যাক্স করলে ইউরিন হয়ে গেল। মানে যখনই ক্যাপাসিটি বাড়ছে, ব্লাডার কন্ট্রাক্ট করছে। সে কোন পজিশন, সোশ্যাল পজিশন, এখন কেউ দেখবে কিনা কেউ দেখছে না, কারণ দেখা সম্ভব নয়, ওরা ওপরে যায়নি, হায়ার সেন্টারে যায়নি, রাইট? তাহলে রিফ্লেক্স কি হচ্ছে? সেন্স হচ্ছে, যেই থ্রেশহোল্ড একটা পার্টিকুলার লেভেলের ওপরে উঠছে, সে স্পাইনাল কর্ড থেকেই অর্ডার আসছে, তুমি এবার ডেট্রুজারকে বলছে কন্ট্রাক্ট করো বাই দ্য পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কিং নার্ভ, প্যারাসিম্প্যাথেটিক কম্পোনেন্ট, ও কন্ট্রাক্ট করছে, ইউরিন হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের তো তা নয়, 2 বছর হয়ে গেল,
এই পরে 1.5 বছর থেকে 2 বছরে ওরা টয়লেট ট্রেনিং শিখছে। কিভাবে টয়লেট ট্রেনিং শিখছে? তখন ব্রেন ডেভেলপ করে গেছে। এরপরে এই যে সেন্স অফ ফিলিং যাচ্ছে, এরপরে এই সেন্স অফ ফিলিং বোথ বাই দ্য রে থেকে এবার ওপরে উঠছে। এই সেন্স অফ ফিলিং অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে থেকে ওপরে উঠছে। প্রথমে পন্সে যাচ্ছে, পন্স থেকে আবার হায়ার মিকচুরেশন সেন্টার, প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল বলেছিলাম, প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল মিকচুরেশন সেন্টার, ওইখানে যাচ্ছে। সেই সেন্সেশনটা বুঝতে পেরেছো? এইটা আস্তে আস্তে বাচ্চা শেখে এবং আমাদের তো শেখা হয়েই গেছে। এরপরে যখন থ্রেশহোল্ড লেভেল বেড়ে গেল, 250-র ওপরে 300 হয়ে যাচ্ছে, ইউরিন করতে ইচ্ছে হচ্ছে, উই আর ডিজায়ার ফর মিকচুরেশন, কিন্তু আমি এখানে রয়েছি, আই ক্যানট মিকচুরেট। সো কি করছে ব্রেন? এবার বলছে না, এখন মিকচুরেশন সেন্টার করা যাবে না। সে তখন এখান থেকে অর্ডার আসছে, এই সেন্টারকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, ইনহিবিট করে দিচ্ছে, না এখন তুমি প্যারাসিম্প্যাথেটিক কন্ট্রোল করো না। আরেকটু জটিল আছে, ওখানে পন্সে আছে, এম সেন্টার, এল সেন্টার আছে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। সে ইনহিবিট করে দিচ্ছে যে না এখন পজিশন নেই। প্লাস এই পুডেন্ডাল, এই যে সোমাটিক নার্ভ, পুডেন্ডাল নার্ভকেও ইনহিবিট করে দিচ্ছে। ও তখন স্ট্রংলি কন্ট্রোল করে রয়েছে, স্ফিংটার প্লাস পেলভিক ডায়াফ্রামকে, লিভেটার অ্যানাকেও কন্ট্রোল করে রেখেছে। ফলে ইউরিন আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি। তাহলে হায়ার সেন্টারের একটা ইনহিবিটর ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে মিকচুরেশন, এটা নর্মাল। যখন পজিশন এলো, ইনহিবিটর ইনফ্লুয়েন্স চলে গেল, আবার প্যারাসিম্প্যাথেটিক কন্ট্রোল করলো, মিকচুরেশন হলো, পুডেন্ডাল নার্ভ রিল্যাক্স করে গেল, স্ফিংটার, ইউরিন হয়ে গেল। এটা হচ্ছে নর্মাল। এরপরে হচ্ছে লাস্ট, স্পাইনাল ইনজুরি হয়েছে, স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অথবা এখানে একটা টিউমার হয়েছে, মেইনলি স্পাইনাল ইনজুরি হয়েছে, এইখানটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, এইখানটায় হায়ার ড্যামেজ হয়ে গেছে। কেমন ড্যামেজ হয়ে গেছে? স্পাইনাল কর্ড, অথবা স্পাইনাল কর্ড ট্রানজাকশন হয়েছে, ব্রাউন সিকুয়ার সিনড্রোম বলা হয়, পড়বে তোমরা, হয়ে গেছে। প্রথমে এসব ক্ষেত্রে শকে চলে যায়, ব্লাডারটা ফুলে যায়, অটোমেটিক ড্রিবলিং হয়, 2-3 দিন থাকে, এরপরে আস্তে আস্তে রিকভারি করে। রিকভারি তো করলো, কিন্তু এই জায়গাটা তো ড্যামেজ হয়ে আছে। ফলে ইনহিবিটরি ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ব্লাডার ইজ গন। আবার সেই বাচ্চাদের মতো হয়ে গেল, যে পেশেন্টটা রিকভারি করলো, বেঁচে গেল স্পাইনাল শক থেকে, সে কিন্তু বাচ্চা হয়ে গেল। যেহেতু হায়ার কন্ট্রোল, ইনহিবিটরি কন্ট্রোলটা নেই, দেয়ার ইজ নো কন্ট্রোল ইনহিবিটরি। তাহলে কি হলো? যে 250 to 300 সিসি হচ্ছে, এখান থেকে অর্ডার দিচ্ছে, ফট করে মিকচুরেশন হচ্ছে, বাচ্চাদের মতো একটা থ্রেশহোল্ড ক্রস করছে, ফুট করে মিকচুরেশন হচ্ছে। তাহলে আমরা কি নাম দেব? অটোমেটিক রিফ্লেক্স ব্লাডার, রিফ্লেক্স ব্লাডার। যেহেতু রিফ্লেক্স পাথওয়েতে হচ্ছে আর অটোমেটিক হচ্ছে, যেই 250 360 হচ্ছে, কন্ট্রোল করছে, কারণ ওরা সোশ্যাল হায়ার ইনফ্লুয়েটরি ইনফ্লুয়েন্সটা নেই। তাকে আমরা কি নাম দেই? অটোমেটিক রিফ্লেক্স ব্লাডার। এরপরে কোনো কারণে এখানে টিউমার হলো, S2 S3 S4 সেগমেন্টসে, সিরিঙ্গোমাইলিয়া বলে একটা ওক হলো, এই জায়গাটা ড্যামেজ হলো, শুধু S2 S3 S4 সেন্টার ড্যামেজ হলো, এইখানটা একটা টিউমার হলো, ইনজুরি হলো। তখন কি হয়? তখন কি হয়? এই ব্লাডারের ফিলিংসটা, এই সেন্সারি ফিলিংসটা ও পাচ্ছে না, কারণ ড্যামেজ হয়ে গেছে, তো সেন্সেশনটা তো যেতে পারছে না। ফলে ফিলিংটা আর হচ্ছে না, সেন্সেশনটা হচ্ছে না, ফিলিং হচ্ছে, সরি, ব্লাডার ইজ ফিলিং, ইউরিন ইজ অ্যাকুমুলেটিং, but no sensation is going to spinal cord, and from the, as there is no sensation received in the spinal cord, no going to the higher center, ওখানেই ড্যামেজ। হায়ার সেন্টারকে কে দেবে? ফিলিং হচ্ছে। সুতরাং কি হচ্ছে? যেহেতু ফিলিং হচ্ছে না, হায়ার সেন্টারও যাচ্ছে না, প্লাস এইটা ড্যামেজ হয়ে আছে, এও অর্ডার দিচ্ছে না যে কন্ট্রোল করো। তখন কি হচ্ছে? ইউরিন অ্যাকুমুলেট হচ্ছে, ফিলিং হচ্ছে, কিন্তু কোনো সেন্সেশন হচ্ছে না, ব্লাডার বড় হয়ে গেল।
টোনটা কমে গেল, যেহেতু বড় হলো স্ট্রেস হলো, টোনটা লস হয়ে গেল। এবং যখন ক্যাপাসিটি অটোমেটিক 500 হয়ে যাচ্ছে, অটোমেটিক মিকচুরেশন হচ্ছে, একটু জমছে মিকচুরেশন হয়ে যাচ্ছে, অটোমেটিক্যালি ফুল থাকছে ব্লাডারটা, যেই থ্রেশহোল্ড হচ্ছে পুট করে মিকচুরেশন হয়ে যাচ্ছে, আবার ইউরিন জমছে, আবার মিকচুরেশন হচ্ছে, মোরলেস কন্টিনিউয়াস ড্রিবলিং হয়ে যাচ্ছে। তাদের ডায়াপার পরিয়ে রাখতে হবে, এবং সেই কন্ডিশনকে আমরা বলি অটোনমাস ব্লাডার। তাহলে অটোমেটিক ব্লাডার হায়ার সেন্টার, অটোনমিস ব্লাডার লোয়ার সেন্টার ড্যামেজ হলে হয়, তাকে আমরা বলি অটোনমাস ব্লাডার। থাক তাহলে আজকে এইটা একটুখানি এই পরীক্ষায় দেবো, আমি বলেই দিলাম, কিন্তু ফাইনালে এগুলি একটু পড়ে যাবে, কারণ এখন কিন্তু ওখান থেকে হচ্ছে। তবে ইউরিনারি ব্লাডার ডেভেলপমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, ইউটেরাস পড়বে ভালো।